Yes, let us write a sodium carbonate. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂಗೆ ನೆನಪದ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ Na2CO3. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಬರ್ಬಿಡು, ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಬರ್ಸಿ ನಾನು, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ HNO3. So sodium nitrate is a new compound. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, Na plus NO3 minus 1. Check. Sodium symbol is Na plus 1. Nitrate is NO3 minus 1. ನೆನಪದ ಇದು? Cross the valency? Not necessary. Plus or minus 1 is 0 and they automatically balanced. Therefore you have write the formula as NaNO3 plus what is the formula of carbon dioxide? CO2 plus water. Now you wrote a skeleton equation. You steps ಇರ್ತಾವ. You skip ಮಾಡಬೇಡ. First skeleton equation ಬರೀಬೇಕು. Then you have to write list the elements occurring in a minimum number of times. Sodium first, ಆಮೇಲೆ carbon ತಗೋರಿ. Then you take nitrogen. Then you take hydrogen. Last oxygen. Okay. How many sodium atoms on the left? ಈಗ ಬರ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ. How many sodium atoms on the left? 2. How many should be on the right? 2. Therefore, what I should make? 2. Make a sodium nitrate 2. Now the question is, sodium atoms are balanced. What about carbon? How many carbon atoms on the left? 1. How many carbon atoms on the right? 1. And the carbon atoms are balanced. If you put a right mark, carbon atoms are balanced. What next? Nitrogen atom. How many nitrogen atoms on the left? 1. How many nitrogen atoms on the right? No. 2. Observe ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಕಾಶ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 1 ಅದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಅವ, ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ 2 ಆಗ್ತದೆ. 2 ಸೋಡಿಯಂ, 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್, 2 3s ಎಷ್ಟು ಅದು? 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು 2ದ್ಲೆ. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. Now the question is nitrogen. How many nitrogen atoms on the right? 2. How many should be on the right? Left? 2. Therefore I must make 2 nitric acid 2HNO3. Now nitrogen atoms are balanced. ಏನು ಉಳಿದ್ವಿ ಈಗ next? Hydrogen. How many hydrogen atoms on the left? 2. On the right? 2. And the equation is balanced. Now how many oxygen atoms on the left? 3 plus 6. 6 plus 3 9. ಏನು ನೋಡ್ರಿ? 3 2s are 6. 6 plus 2 8. 8 plus 1 9. And the equation is balanced. Understood? Any doubts in it? Okay. I will take some equations that you are learning in the textbook. Don't open the textbook. I will go on giving you the reactions in the textbook. So there are some activities given. I will read the activities and try to symbolize it. ಅದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Balance equation. The reactions you are coming across the chapter. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್? ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1.1. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಓರಲಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಓದಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನದ activity 1.1 given in your textbook. ಹಾಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. The activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear suitable eye glasses. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Clean a magnesium ribbon about 3-4 cm long by rubbing it with sandpaper. Sandpaper ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಲೆ ತಿಕ್ಬೇಕಂತ 3-4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ. ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ ಇಕ್ಲ, ನೀವು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಒಳಗೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಕ್ಲ ತೊಗೊಳೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಬರ್ನ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ ಬರ್ನರ್. ಇದು ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ದು LPG ಬರ್ನರ್ ಟೈಪ್, ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ನರ್ ಇರ್ತದ. ಹಿಂಗ ಈ ತರ ಬರ್ನರ್ ಇರ್ತದೆ.
ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಬರ್ನರ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಯಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರ್ತಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಚ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಲೈಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹಚ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಲೈಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹಚ್ಚೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅದು, ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ನರ್. ಸೊ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಕ್ಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಕ್ಳಿದ್ದಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಬ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೌದಾ, ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ದ, ಎದಕ್ರಿ ಈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. And or burner and collect the ash formed in a watch glass as shown. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಒಳಗೆ, ಸಣ್ಣದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು, ಸಣ್ಣದು ಇಷ್ಟ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓದಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಏನದು magnesium ribbon, held it with tightly with pair of tongs, then it is heated in a Bunsen burner. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಶ್ ಉಳಿತದ, ಬೂದಿ ಉಳಿತದ, ಆ ಬೂದಿಯನ್ನ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, 5 ಬರ್ದಿರಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, isn't it? And it burns and liberates ash. ಇದೇನ್ ಆಶ್ ಬಂದದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಶ್ ಏನದಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ನಡೆದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಅನದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್. when it reacts with oxygen you will get an ash and it burns brilliantly. ಇವತ್ತು ಜೋರು ಉರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಐ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಷ್ಟು ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತ ಆಗ್ತಾವ, ಸಿಡಿತಾವ, ಸ್ಪರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಾವ, ಕಿಚನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾವ. ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಸಿಡಿತಾವ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಂಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಲಾರ್ದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಟ್ ಅಂತ ಒಳಗಿನ ಬೀಜ ಸಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದ್ ಮಾರಿ ಸಿಡಿತಾವ. ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಡೀತಾವ, ಹಂಗನೇ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ನಡೀತಾವ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸ ಹಾಲು ಉಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿರ್ತಾವ ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಇದ್ದಂಗನ. ಕಿಚನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ. 5 ಸಿಟಿ ಬದ್ 10 ಸಿಟಿ ಹೊಡೆಸ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್ ಅತ್ಲಾಗಿತ್ಲ ಆಗಾಡ್ಕೊತಿದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಲಿಗತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಬೇಕು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಟೆನ್ಷನ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕುಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೋತಂದ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿನ ಇಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಶಿವಾಯ ಚಹಾ ಪುಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿನ ಇಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಳುಗ್ಬಾಡ್ರಿ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರ ಸೀದಾ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಮ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತಿ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ರು JSS ಕಾಲೇಜ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಾಂಡಿ ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಾಂಡಿ ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಪರೇಟಸ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಮೊದಲು ಬಾಂಡಿ ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಾಲು ಕಿಚನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡಿ ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರಿಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ರೀ, ಅದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹುಡುಗಾಟಿಗಳ ನಳ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಹಂಗ ಅನುಭವ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್. ಇದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ,
ಅದು ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1.1 ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ? Mg. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ಎಲ್ಲದೆ ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ. Then you are getting magnesium oxide. Let us write the symbol of magnesium oxide. Magnesium plus 2, oxygen what? Minus 2 oxide. Cross the valency. What is the final formula? MgO. Is a solid ash with node. Balance one. How many atoms are there? Magnesium and oxygen. First check whether magnesium atoms are balanced. One atom balanced. Okay. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ. Whenever there is O2, Cl2 ಈ ತರ ಇದ್ರ Cl2, O2 ಮತ್ತು then you have Br2, H2 ಈ ತರ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ O2 ಇದು O ಮಾಡಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು O ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. Magnesium atom, one on the left, one on the right, balanced. How many oxygen atoms now? One on the left, one on the right, and it is balanced. Now the equation is balanced. Now what is our job? This is the atom mother. Idru molecule madಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ both sides by 2. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2 ಇಲ್ಲಿ equation balance ಆಗಬೇಕು. So 2 ಇದು ಇಲ್ಲ 2 ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? O2 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? 2M2 and the equation is balanced. Tricks to balance a chemical equation. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲೈನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1.2. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1.2 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಟೇಕ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಏನಂತಾರೆ? lead nitrate solution in a test tube. Have you seen test tube in the laboratory? ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಪಾರ್ಟಸ್ ಇರ್ತದ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? lead nitrate solution is to be taken in the add potassium iodide solution to it. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ? potassium. Is it not reactant? Yes. Potassium nitrate solution to this. What do you observe? ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದಾಗ lead nitrate solution you have to take. You have to add potassium nitrate to it. What do you observe? ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ you have to go to the laboratory and conduct the experiments. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತದ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇದೇನದಲ್ಲ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ ಬರ್ತದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಏನು ಲೆಡ್ ಇದೇನದು ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಯೋಡೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಡಿಕಲ್, ಇದ್ರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಪಿಟಿ? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೀತದೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಸೊ ಬ್ರೌನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಲೆಡ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಟೇಕ್ curd formation, precipitation. Or what happens whenever milk spoils? ಹಾಲು ಹೊಡಿತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೊಡಿತದ, ಹೊಡೆದಾಗ ತಳಕ್ ಕೊಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ರೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಲಮ್? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಟ್ಟಗ ಅಂತಾರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನೀವು? ಅಲಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಲಮ್ ಅಂತ. ನೀವೇನಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ? ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಪಟ್ಟಕ ಅಂತ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಕ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಮೊದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಮಡ್ ವಾಟರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಈಗೂ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಆಗದ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಅದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಡ ತಳಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
precipitation or coagulation. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ this particular lead iodide precipitates. Generally precipitate symbol arrow mark thing down ಮಾಡ್ತೀವಿ. Lead iodide precipitates. And you are getting remaining two radicals ಏನಾಗ್ತಾವ mix ಆಗ್ತಾವ. Potassium nitrate ಆಗಿರ್ತದೆ. What happens? Plus potassium nitrate. In the precipitate you will get a brown colored lead iodide PPT ಬರ್ತದೆ. So that is observation in the laboratory and you have to symbolize it. So what is the lead nitrate? Lead symbol is +2, nitrate symbol is NO3 -1. I had to ಮಾಡ್ರಿ perfect ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೋರಿ. Lead nitrate cross the valency. If you cross the valency you will get PbNO3 twice. PbNO3 twice. Lead nitrate. PbNO3 twice. Plus potassium iodide. What is the symbol for potassium iodide? K plus 1 I minus 1. K plus I minus 1. Ki. Do you agree with me? Next we have lead iodide. Lead iodide. What is the symbol for lead iodide? Pb plus 2. Iodide minus 1. Check. Yes, sir. What do you get now? Pb plus 2 I minus 1. You will get cross the valency. You will get a Pb I2 cross the valency. This is important. First of all, you have to observe in the laboratory experiments. Then you have to put it on the paper in the form of equation. Then balance it. Job is over. That is the laboratory work. So take next. Plus potassium nitrate. What is the symbol for potassium? K plus NO3 minus 1. Need not cross the valency. Write it as KNO3. Arrow mark downward indicates precipitate. Arrow mark downward indicates precipitate.